नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल रे स्वागत। चलतु कहानी शुणा सांग साजिला सौतुणीर सप्तम भाग पूर्व भाग जदि शुणी नाहंती जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। लिजी कहला नाई सोना से सबुर आवश्यकता नहीं, मु जीवित एई वीक रे भुवनेश्वर। सोनाली कहला लिजी सांग कही खुशी बांटुछ पुणी पर भी कर देउछ। लिजी कहला अच्छा हो सोना सो सॉरी, मते तुम मिस्टर का नंबर भी दियो कारण अननोन पर्सन का नंबर मु रिसीव करेनी। सोनाली कहला ओके मु व्हाट्सएप रे नंबर फॉरवर्ड कर देउछि, तुमे कथा हे जिवो। मु रहूछि एबे परे कथा हेबी, बाय हैप्पी मैरिड लाइफ टू यू बोथ। लिजी हसी देई कहला थैंक यू। सोनाली कहले माय ब्यूटीफुल चार्मिंग लेडी, खाली सुखिला थैंक यू रे काम चलिबो नाही, मोर पार्टी दरकार। लिजी हसी देई कहला सियोर स्वीट डार्लिंग, आमे भुवनेश्वर आसिले पार्टी देबू। सोनाली कहला ओके बाय टेक केयर एंजॉय योर डे। सॉरी सॉरी एंजॉय योर नाइट। लिजी हसी देई कहला चुप बदमाश ओके बाय। लिजी फोन रखी खुशी मनरे खट ऊपर टिके गड़ी पड़िला। ठीक एतिकी बेले ता मोबाइल स्विच ऑफ हो गला। लिजीर चार्ज सरी जाइतला। लिजी फोन को चार्ज बसई कहला ओ सीट सोना को आम पिक सेंड करथांती, हौ मोबाइल चार्ज हो पिक देबी। लिजी निजकू प्रेमराइजर स्वप्न दुनिया रे हजाई देई थाए रोहित एवं ताकू नहीं। हठात रूम रो बेल बाजी उठिला। लिजी डोर खोली देखिला तो रोहित। रोहित रूम बाहरु थाई पचारे अरे स्वीटहार्ट फोन कौन है खाली स्विच ऑफ शो करुची। लिजी कहला हाँ परा मो चार्ज सरीगला तो। यहाँ पर लिजी रोहित का हाथ को अनाई पचारा ए कौन। रोहित धरी थिबा दुईटी बैग लिजी हाथ को बढ़ई दे कहले तुम पाई लेहेंगा आनीछि, एते जल्दी बाहाघर भितरे किछि किणी पाली नहीं एवं एथिरे किछि डायमंड नेकलेस सेट भी अछि। लिजी हसी दे गिफ्ट सबू धरी सोफा पर रखु रखु कहला रोहित ए सबुर कौन आवश्यकता थिला कहलो, मो पाई दामी नेकलेस किंबा दामी ड्रेस बड़ नुहे, मो पाई तुम भल पाइबा तुम विश्वास होछि बड़। रोहित उठी जाई लिजी को छाती ऊपर को भिड़ी आनी लिजीर अंटा पाखरु धरी लिजी को कहले जानू मो विषय तुमे किछि भी जानिन। रोहित जहाको भल पाए ता जीवन देई भल पाए, तुम प्रति मो भल पाइबा जदि छाती चिरी देखेई हुंता ना मु एबे देखेई दियंती। लिजी रोहित का छाती रे मुंड गुंजी कहला नाई रोहित सेमिति किछिरा आवश्यकता नहीं, मते सबु बेले तुम भल पाइबा देबो, केबे भी कौनसी परिस्थिति मते तुम ठारू दूरेई देबो नहीं प्लीज, नहेले मु मरी जीवी रोहित। लिजी पाटी रे हाथ देई रोहित कहले छी लिजी आजी भली दिन रे एमिति कथा कुहनी, एइठी बस लेहेंगा आउ नेकलेस देख केमिति होइछि। लिजी बैग रु लेहेंगा काढु काढु कहला एई रोहित तुमको गोटे कथा कहिबार अछि, जानिछ मोर भुवनेश्वर जने भल सांग अछि, आजिका डेट रे से मो प्रिय सांग कहिले चलिबो। मो सांग ता मिस्टर का नंबर देई कहिछि आम मैरिज पार्टी रे शामिल करिया पई, हेले रोहित से नंबर देइथिबो मु नंबर पाइथिले तांको कॉल करी थांती, किंतु देख ना मो मोबाइल भी एतिक बेले धोखा दे देला, मोबाइल रो चार्ज सरी गला। रोहित कहले हो लिजी व्यस्त हुओ नहीं, आमे पार्टी काली रखिछे तो तांको काली सकाळू फोन करी देबो, एबे तो हाथ रे अनेक समय अछि, तेबे कौन खाइबा ऑर्डर करिछ कहिलो, पेटरे प्रबल भोक, लंच सरिले तुमको मेकअप करिया पई जणे आसीबे, ता पूर्वरु खियापिया काम सारी देबा। लिजी कहला हो ठीक अछि। यहाँ पर लिजी लेहेंगा एवं नेकलेस देखी कहला वाओ रोहित कि सुंदर चॉइस तुमर, दुईटा जाक बहुत सुंदर होइछि, थैंक यू सो मच। रोहित मजाक रे कहले मो चॉइस सब बेले नंबर 1 थाए, नहेले तुमको केमिति चॉइस करी थांती। लिजी टिके लाजुआ हस हसी देला। रोहित बाथरूम जाए अल्प टिके धुआ धुई आसी बसु बसु डोर बेल बाजी उठिला। रोहित पचारे किए, पिलाटी उत्तर देला सार लंच रेडी, आपण होटल को जिबे ना मु रूम को नहीं आसीबी। रोहित कहले नाई आमे जाउछु 5 मिनिट तुमे जाओ आग। लिजी सबु सुनी आस्ते करी रोहित को कहला पिलाटी ओडिया बोध हुए, नहेले दिल्ली रे एते सुंदर ओडिया किए कहिबो। रोहित कहला हाँ हेइथिबो। अच्छा लिजी तुमे रेडी तो, आमे जिबा एथर रेस्टोरेंट को खाइया पई। लिजी कहला हाँ चलो, दुही खाइबा पई बाहरी गले रूम लॉक करी। लिजी ता मन पसंद चिकेन कबाब फ्राए पीनट रोस्टेड पांपड़ मगाई स्टार्टर रे। यहाँ पर दुहे भेज बिरियानी मशरूम 2 प्याजा कढ़ाई पनीर चिकेन करी एवं
ପ୍ରନ୍ ମଗାଇ ଖାଇବା ପରେ ରୁମ୍ରେ ଆସି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଲେ। ଲିଜି ବି ମୋବାଇଲ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ଟିକେ ରୋହିତଙ୍କ ଛାତି ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି। ଘଣ୍ଟା ଅବିରାମ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଥାଏ। ଲିଜି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବା ପରେ ରୋହିତ ମୋବାଇଲର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ କରି ପ୍ରଥମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚେକ୍ କଲେ କାଳେ ସୋନାଲିର କିଛି ମେସେଜ୍ ଆସିଥିବ। ସତକୁ ସତ ଯେତେବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ସୋନାଲି ମେସେଜ୍ ଆସିଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ରୋହିତ ଯେଉଁଠି ବି ଅଛ ମୋତେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ କଲ୍ କର, ଇଟ୍ସ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ। ରୋହିତ ଲିଜି ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଚାହିଁଲେ। ମନକୁ ମନ କହିଲେ ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରୁନି ତ? ସୋନାଲିକୁ ଧୋକା ଦେଉନି ତ? ସୋନାଲି କ'ଣ ଲିଜିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ? ଗୋଟିଏ ନାରୀ ତା ଜୀବନର ସବୁ କିଛି ଅନ୍ୟକୁ ସମର୍ପି ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀକୁ ନୁହେଁ। ସୋନା କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ବଳିଦାନ ଦେଇପାରିବ? ନା ନା, ସୋନାଲିକୁ ମୋତେ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ସହ ଅନ୍ୟାୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ରୋହିତ ଲିଜିକୁ ଆସ୍ତେ କରି ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୁଆଇ ବାହାରକୁ ପଳାଇଲେ ଏବଂ ସୋନାଲିକୁ ଫୋନ୍ କଲେ। ସୋନାଲି ରୋହିତଙ୍କ ଫୋନ୍ ପାଇ ଖୁସିରେ ଉଛୁଳି ପଡ଼ି କହିଲା, ଜାନୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ 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 ଖୁସି। ପ୍ଲିଜ୍ ତୁମେ କେଉଁଠି ଅଛ ପଳେଇ ଆସ, ମୋତେ ଏବେ ଏଇନେ ତୁମ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ରୋହିତ ଟିକେ ଛାନିଆ ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସୋନାଲିର ଖୁସି ମୁଡ୍ ଦେଖି ପଚାରିଲେ, ସୋନା କ'ଣ ହେଇଛି କୁହ ନା ପ୍ଲିଜ୍। ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ମୋର ଏଠି ଆହୁରି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ କାମ ଅଛି। ସୋନାଲି କହିଲା, ନାଇଁ ଥାଉ ତୁମେ ଆସିଲେ କହିବି। ରୋହିତ କହିଲେ, ଜାନୁ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ରାଣ କୁହ ଟିକେ। ଏମିତି ସସ୍ପେନ୍ସରେ ରଖ ନାହିଁ ପ୍ଲିଜ୍, ମୋର କାମରେ ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସୋନାଲି କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କର ତ ଟିକେ। ରୋହିତ କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ରୋହିତ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିଲେ ସୋନାଲି ଖୁସିରେ ନାଚିଯାଇ କହିଲା, ଓ ଜାନୁ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି, ଖୁସିରେ ମୁଁ ଆଜି ପାଗଳ ହୋଇଯିବି। ରୋହିତ ପଚାରିଲା, ଆରେ କ'ଣ ଘଟଣା କୁହ ନା। ସୋନାଲି କହିଲା, ଜାଣିଛ ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର ଦିନ। ଜାଣିଛ ତୁମେ ନା। କଥା ଅଟକାଇ ସୋନାଲି କହିଲା, ନାଇଁ ଥାଉ ତୁମେ ଆସିଲେ କହିବି। ରୋହିତ କହିଲେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଧନ କୁହ କ'ଣ? ମୋର ଏତେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ସୋନାଲି କହିଲା, ଜାଣିଛ ଡକ୍ଟର ଆଜି କ'ଣ କହିଲେ? ଡକ୍ଟର କହିଲେ ତୁମେ ବାପା ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ରୋହିତ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଖବର ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ସହ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଖୁସି ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ସୋନା ସତ କହୁଛ? ମୁଁ ସତରେ ବାପା ହେବାକୁ ଯାଉଛି? ସୋନାଲି କହିଲା, ହଁ ରୋହିତ ସତ। ରୋହିତ କହିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ସତରେ ମୁଁ ଆଜି ପାଗଳ ହୋଇଯିବି। ଏବେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତୁମ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଯିବି। ସୋନାଲି କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ଜାନୁ ପଳେଇ ଆସ ନା। ରୋହିତ କହିଲା, ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ସୋନା, କୁହ ତ ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ ନେଇକି ଯିବି। ସୋନାଲି କହିଲା, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ପ୍ଲିଜ୍ ତୁମେ ପଳେଇ ଆସ ଶୀଘ୍ର। ରୋହିତ କହିଲେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ସୋନା ମୋତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥିବାରୁ। ରିଏଲି ଆଇ ଆମ୍ ସୋ ହାପି ଟୁଡେ, ଲଭ୍ ୟୁ ସୋନା। ଆଉ ହଁ ଶୁଣ, ଡକ୍ଟର ଯେମିତି ଯାହା ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି ସେମିତି ଠିକ୍ ଠିକ୍ ସବୁ କରିବ। ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବନି, ବେଶୀ ଭାରି କାମ କରିବ ନାହିଁ, ନିଜର କେୟାର ନେବ। ମୁନାକୁ କହିବ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ନେଇ ଆସିବ। ମୁଁ କମ୍ପାନୀ ପିଲାକୁ କହୁଛି ଗୋଟେ ମେଡ୍ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବ। ଆଜିଠାରୁ ତୁମର ଫୁଲ୍ ରେଷ୍ଟ। ସୋନାଲି କହିଲା, ଓକେ ବାବା ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦିଦି ଅଛି ନା ମୋ ପାଖରେ, ତେଣୁ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହୋଇ ଶୀଘ୍ର କାମ ସାର ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସ, ଆଉ ୱେଟ୍ କରି ହେଉନି। ରୋହିତ କହିଲେ, ସମାନ ଦଶା ବି ମୋର। ହଉ ରହୁଛି ସୋନା, ମୋର ଏବେ ମିଟିଂ ଅଛି, ଆଜି ଫ୍ରି ହେବିନି, କାଲି କଥା ହେବି। ସୋନାଲି କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଟେକ୍ କେୟାର। ରୋହିତ କଥା ହୋଇ ଆସିବା ବେଳକୁ ଲିଜି ଜଷ୍ଟ ଉଠି ମୁହଁ ଧୋଇ ଆସିଲା। ରୋହିତ କହିଲେ, ଲିଜି ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି, ତୁମେ ଏଇ ଲେହେଙ୍ଗା ପିନ୍ଧିଦେବ। ବିୟୁଟିସିଆନ ଏବେ ଆସୁଥିବେ ବୋଧହୁଏ, ତୁମେ କ'ଣ ପିଇବ କୁହ ମଗେଇବି। ଲିଜି କହିଲା, ନାଇଁ ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ଟିକେ ଫୋନ୍ ଚେକ୍ କରିଦିଏ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ତା ମିଷ୍ଟରଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ଯାଏଁ ଚେକ୍ କରିନି। ଲିଜି ମୋବାଇଲ ଅନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଡୋର ବେଲ୍ ବାଜିବାରୁ ରୋହିତ ଯାଇ ଡୋର ଖୋଲି କହିଲେ, ଲିଜି ଏଇ ତ ଆସିଲେଣି, ତୁମେ ମେକଅପ୍ ନିଅ, ମୁଁ ଅଛି ତଳେ। ରୋହିତ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲେ ଏବଂ ହୋଟେଲ କଡ଼ ଦେଇ ଲମ୍ବି ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଏକ ବିରାଟ ବରଗଛକୁ ଆଉଜି ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, କେତେ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛ ମୋର। କେତେ ବଡ଼ ଖୁସିର ଦିନ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଲିଜିର ଖୁସି, ଅନ୍ୟପଟେ ସୋନାର ଖୁସି, ହେଲେ ମଝିରେ ମୁଁ କାହା ଖୁସିକୁ ବି ମନ ଭରି ଉପଭୋଗ କରିପାରୁନି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୋର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଦିନ, ମୋ ଛୁଆ, ମୋ ନିଜ ଅଂଶ ଆସିବାର ଖୁସି, ଅନ୍ୟପଟେ ଲିଜିକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଖୁସି। କ'ଣ କରିବି ପ୍ରଭୁ, ସୋନାଲିର ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ କେମିତି ମୁଁ ଲିଜିକୁ ନେଇ ତା ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା କରେଇବି। ଭଗବାନ ମୋତେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ, କେମିତି ସୋନାକୁ ସାମ୍ନା କରିବି। ଯଦି ମୋର ଭୁଲ ପାଇଁ ମୋ ଛୁଆର କିଛି ହୋଇଯିବ।
ଓ ଗଡ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସେଭ୍ ମି। ମୋ ଛୁଆର କିଛି ହେଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ରୋହିତ ବୁଢ଼ିଆଣୀର ଅଡ଼ୁଆ ଜାଲ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ନିଜକୁ ଅସହାୟ ମନେକରି ଗଛକୁ ଆଉଜି ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଲିଜିର ଫୋନ୍ ପାଇଲେ। ଲିଜି କହିଲା, ରୋହିତ ମୋ ମେକଅପ୍ ସରିଯାଇଛି, ତୁମେ ଏବେ ଆସ। ରୋହିତ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଦେଖିଲେ ଲିଜି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜ ହୋଇଯାଇଛି, ଠିକ୍ ନବବଧୂଟିଏ ପରି। ବିୟୁଟିସିଆନ୍ ରୋହିତ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପେମେଣ୍ଟ ନେଇ ପଳାଇଲେ। ରୋହିତ ଯେତେବେଳେ ବିୟୁଟିସିଆନକୁ ବିଦା କରି ଲିଜି ଆଡ଼କୁ ବୁଲିଲେ ଦେଖିଲେ ଲିଜି ଆଖିରେ ଲୁହ। ରୋହିତ ଦେଖିଲେ ଲିଜି ଆଖିରେ ଲୁହ। ରୋହିତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଲିଜି ପାଖକୁ ଆସି ପଚାରିଲେ, ଲିଜି କ'ଣ ହେଇଛି ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ? ଲିଜି ସୋନାଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଦେଇଥିବା ନମ୍ବର ଦେଖାଇ ପଚାରିଲା, ସୋନା ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ନା? ଦେଖ ତା ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କ ନମ୍ବର କାହାର ଆସୁଛି। ରୋହିତ ହଡ଼ବଡ଼େଇ ଯାଇ କହିଲେ, ଲିଜି ସୋନାକୁ ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ଲିଜି କହିଲା, କେମିତି ଜାଣିଲି, କୋଉଠି ଦେଖାହେଲା ସେସବୁ ପଛ କଥା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କୁହ ସୋନାଲି ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ନା? ରୋହିତ କହିଲେ, ହଁ ଲିଜି। ଲିଜି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ କହିଲା, ହେ ଭଗବାନ ମୁଁ କ'ଣ କରିଦେଲି? ସୋନା ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଏ, ଶେଷରେ ତାକୁ ହିଁ ଧୋକା ଦେଲି। ହେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବି ଏବେ? ରୋହିତ ଲିଜିକୁ କୋଳେଇ ନେଇ କହିଲେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଲିଜି ଶାନ୍ତ ହୁଅ। ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ମୁଁ ବିବାହିତ। ଲିଜି କହିଲା, ରୋହିତ ତୁମେ ବିବାହିତ ସହ ମୋର କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ। ମୋର ମତଲବ ଏଇଆ ଯେ ସୋନାଲି ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ କେବେ ବି ତୁମକୁ ବିବାହ କରିନଥାନ୍ତି। ଜାଣିଛ ବିଚାରୀ କେତେ ଭଲ ପାଏ ତୁମକୁ, କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ତୁମ ଉପରେ ତା'ର। ଛି ରୋହିତ ତୁମେ ତା ଭଲ ପାଇବା ତା ବିଶ୍ୱାସ ସହ ଖେଳିଦେଲ। ବିଚାରୀ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ପାଇଁ କେତେ କାନ୍ଦେ, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଯାଇ ମନ୍ଦିରରେ ବସେ। ସେ ଛୁଆ ସେ ତା ପାଇଁ ମାଗେନି ରୋହିତ, ମାଗେ ତୁମ ପାଇଁ କେବଳ। ଆଉ ଜାଣିଛ ଡକ୍ଟର ଅଙ୍କଲଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ପଠେଇଥିଲି ତାକୁ। ଏବେ ସେ ତୁମ ପିଲାର ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖ ମେସେଜରେ ପାଗଳିଆ ଭଳି ଖୁସି ହୋଇ କେତେ କ'ଣ ଲେଖିଯାଇଛି। ରୋହିତ ଖଟ ଉପରେ ସ୍ଥାଣୁ ହୋଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଲିଜି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ତୁମେ ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି? ସୋନା କେବେ ବି ତୁମ ନାଁ ନେଇ କିଛି କହିନି, କେବଳ ତା'ର ଭଲ ସାଙ୍ଗ କିଏ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି କୁହେ। ଲିଜି ଯାହା ଘଟିବାର ଥିଲା ଘଟିଗଲା, ଏବେ କ'ଣ ହେବ କୁହ? ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥାଏ ସେଇଆ ହିଁ ହୁଏ। ଲିଜି ସେମିତି କାନ୍ଦୁଥାଏ ଏବଂ କହିଲା, ରୋହିତ ମୁଁ ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ଚାଲି ଆସିଛି ନା ତ ପଛକୁ ଫେରି ପାରୁଛି, ନା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ସାହସ ପାଉଛି। ମଝିରେ ରହି କେବଳ ଭାବୁଛି କୁଆଡ଼େ ଯିବି। ରୋହିତ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିସାରିଛି। ଆଉ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ନାରୀ ତା ଜୀବନରେ କେବଳ ଜଣକୁ ବିବାହ କରେ, ତା ହୃଦୟରେ କେବଳ ଜଣକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଏ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୋର ବି ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ। ନା ସୋନାକୁ କିଛି କହି କଷ୍ଟ ଦେଇହେବ, ନା ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ହେବ। ଲିଜି ଏତିକି କହି ଏକଦମ ଚୁପଚାପ ବସିଲା, ଦୁଇ ଆଣ୍ଠୁରେ ମୁହଁକୁ ତଳକୁ ମାଡ଼ି। ରୁମ୍ ଭିତରେ ଦୁଇ ଜଣ ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଚୁପଚାପ ବସିବା ପରେ ଲିଜି କହିଲା, ରୋହିତ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏବେ କିଛି ଦିନ ଆମେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା। ସୋନାର ମୁଡ୍ ଭଲ ଦେଖି ଆମେ ତାକୁ ସବୁ କିଛି ସତ କହିଦେବା। ସେ ଯଦି ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତେବେ ମୁଁ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ସାରା ଜୀବନ ସୋନାର ସାନ ଭଉଣୀ ଭଳି ରହିବି। ଆଉ ଯଦି ସେ ଗ୍ରହଣ ନ କଲା ତେବେ ମୁଁ ତୁମ ଭଲ ପାଇବା, ତୁମ ସ୍ମୃତିକୁ ସାଇତି ସାରା ଜୀବନ ତୁମ ନାମରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ରହିଯିବି। ଭୁଲ ତୁମେ ନୁହେଁ ମୁଁ କରିଛି ରୋହିତ। ତୁମେ ତ ମୋତେ କହିଥିଲ ମୁଁ ବିବାହିତ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହିଁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି ତୁମକୁ ମୋତେ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ। ରୋହିତ ଲିଜି ହାତ ଧରି କହିଲେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଲିଜି ଦୋଷ କେବଳ ତୁମର ନୁହେଁ, ଦୁହେଁ ଆମେ ସମାନ ଦୋଷୀ। ତେଣୁ ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ ନାହିଁ ଲିଜି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସୋନାଲିକୁ ବୁଝେଇବି। ଲିଜି କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହିବା ଦେଖି ରୋହିତ କହିଲେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଲିଜି କିଛି ତ କୁହ। ଲିଜି କହିଲା, କ'ଣ କହିବି କ'ଣ କରିବି କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି ରୋହିତ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ, ସୋନାଲି ମୋତେ ଯେତେଦିନ ଯାଏ ଖୁସିରେ ଗ୍ରହଣ ନ କରିଛି ସେତେଦିନ ଯାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁଦିନ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ସେଇଦିନ ତୁମେ ମୋତେ ସ୍ତ୍ରୀର ସମସ୍ତ ସୁଖ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ଦେବ। ରୋହିତ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲିଜି। ରୋହିତଙ୍କୁ ଆଗକୁ କିଛି କହିବାକୁ ନ ଦେଇ ଲିଜି କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ରୋହିତ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ ବୋଲି କିଛି ପଚାର ନାହିଁ। ପ୍ଲିଜ୍ ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି, ମୋର ଏଇ ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ ରଖ ଏବଂ ମୋତେ ଏବେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏକା ଛାଡ଼ିଦିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ପାଗଳି ହୋଇଯିବି। ରୋହିତ ଲିଜିର ଏମିତି କଷ୍ଟ ଦେଖି ଲିଜି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରି ଚୁପଚାପ ବାହାରକୁ ପଳାଇଲେ। ରୋହିତ ଯିବା ପରେ ଫୁଲରେ ସଜା ହୋଇଥିବା ବେଡ୍କୁ ଲିଜି ନିଜ ହାତରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଖେଳେଇ ଖାଳେଇ ଦେଲା। ଫୁଲ ସବୁ କାଢ଼ି ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା।
ସମୟ ରାତି 10। ରୋହିତ ଯେତେବେଳେ ରୁମ୍କୁ ଆସି ବାହାର ପଟୁ ନକ୍ କଲେ କେହି ଖୋଲିଲେ ନାହିଁ। ରୋହିତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପୁଣି ନକ୍ କରିବାରୁ ନିଦ ମଳମଳ ଆଖିରେ ଲିଜି ଆସି କବାଟ ଖୋଲି ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ରୋହିତ ମାର୍କ କରୁଥିଲେ ଲିଜି ଆଖି ଦୁଇଟି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଫୁଲି ଯାଇଛି। ଘର ସାରା ଫୁଲ ପଡ଼ିଛି। ଲିଜି ଡ୍ରେସ୍, ଚୁଡ଼ି, ନେକଲେସ୍ ସବୁକୁ ସୋଫା ଉପରେ ପକାଇ ହାଲକା ନାଇଟ୍ ସୁଟ୍ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧି ଶୋଇଛି। ଖାଇବା ବି ସେମିତି ପ୍ଲେଟ୍ ଘୋଡ଼ା ହୋଇ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥୁଆ ହୋଇଛି। ରୋହିତ ଚାହିଁଲେ ଲିଜି ମୁହଁକୁ, କିନ୍ତୁ ଲିଜି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଆଖି ବୁଜି। ରୋହିତ ବାଥରୁମ୍ ଯାଇ ଧୋଇ ହୋଇ ଆସି ଲିଜି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରି ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଦେଇ କହିଲେ, ଲିଜି ଖାଇବା ଆସ। ଲିଜି କହିଲା, ମୋତେ ଭୋକ ନାହିଁ ରୋହିତ। ଏତିକି କହି ଲିଜି ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ରୋହିତ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ଲିଜି ଶୋଇନାହିଁ, ଶୋଇବାର ବାହାନା କରୁଛି କେବଳ। ରୋହିତ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ଲିଜିର ଯନ୍ତ୍ରଣା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ଦୁଇଟି ନାଁରେ ଗୋଡ଼ ଦେଇ କି ଅବସ୍ଥା ଭୋଗୁଛନ୍ତି କେମିତି ବୁଝେଇବେ? ମଣିଷ କ୍ଷଣିକ ଆବେଶରେ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ ରାସ୍ତା ଆପଣେଇ ନିଏ, ସେଇ ଭୁଲ ପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ ସେ ଯେ କେତେ ପସ୍ତାଏ ଏ କଥା କେବଳ ସେ ହିଁ ଜାଣେ। ରୋହିତ ଲିଜିର କଷ୍ଟ ନା ତ ସହିପାରୁଥିଲେ ନା ଲିଜିକୁ ବୁଝାଇ ପାରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ପଟେ ଲିଜିର ଦୁଃଖ, ଅନ୍ୟପଟେ ସୋନାଲିର ଖୁସି। କିନ୍ତୁ ରୋହିତ କେବଳ ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ ନା କାହା ଖୁସିରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିପାରୁଥିଲେ ନା କାହା ଦୁଃଖରେ। ରୋହିତ ୱେଟରକୁ ଡାକି ଖାଇବା ସବୁ ନେଇଯିବାକୁ କହିଲେ। ସବୁ ଖାଇବା ସେମିତି ଥିବା ଦେଖି ୱେଟର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲା, ସାର୍ କିଛି ବି ଖାଇନାହାନ୍ତି? ରୋହିତ କହିଲେ, ନାଇଁ, ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି ତ। ଏଇ ବିଲ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେବ, ମୁଁ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲାବେଳେ ଏକାଥରେ ପେ କରିଦେବି। ରୋହିତ ଚୁପଚାପ ସୋଫା ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ପରଦିନ ଲିଜି ତା ଲଗେଜ୍ ଧରି ବାହାରିବା ବେଳେ ରୋହିତ ଅଟକାଇ ପଚାରିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଲିଜି? ଲିଜି କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ରୋହିତ, ତୁମେ ସୋନା ପାଖକୁ ଯାଅ। ତାର ଏତେ ବଡ଼ ଖୁସିରେ ତୁମର ତା ପାଖରେ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ହୋଟେଲକୁ। ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପରେ କାମ ସରିଲେ ମୁଁ ଯିବି। ରୋହିତ ବ୍ୟାଗ୍ ଛଡ଼ାଇ କହିଲେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଲିଜି, କାହିଁକି ମୋ ସହ ଏମିତି କରୁଛ? ଆଇନତଃ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ସୋନାଲିର ମୋ ଉପରେ ଯେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି, ତୁମର ବି ସେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି। ତୁମେ ପ୍ଲିଜ୍ ଏଇଠି ରୁହ। ତୁମ କାମ ସରିଲେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ସାଙ୍ଗ ହୋଇ। ଲିଜି ରୋହିତ ହାତ ଛଡ଼ାଇ କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ରୋହିତ, ମୋତେ ଅଟକାଅ ନାହିଁ। ଏଇଠି ତୁମ ସହ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଗୋଟେ ଛାତ ତଳେ ମୁଁ ରହିପାରିବିନି। ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତୁମକୁ ମୋର ଆଣ ରୋହିତ, ତୁମେ ସୋନା ପାଖକୁ ଯାଅ। ପ୍ଲିଜ୍, ତୁମର ଯଦି ମୋ ପ୍ରତି ଟିକେ ବି ଭଲ ପାଇବା ଥିବ, ତୁମେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବ। ରୋହିତ ଲିଜି ହାତ ଧରି କହିଲେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଲିଜି, ଏମିତି ନିଷ୍ଠୁର ହୁଅ ନାହିଁ। ଲିଜି କହିଲା, ନାଇଁ ରୋହିତ, ନିଷ୍ଠୁର ନୁହେଁ। ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସୋନାର ଭଲ ସାଙ୍ଗ। ଆଉ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ସେ ପିଲାଟିଏ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛି ସେ କେତେ ଖୁସି ଥିବ। ରୋହିତ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଲିଜି ସୋନାଲିଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଲଗାଇ କହିଲା, ହାଏ ସୋନା, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। କାଲି ତୋ ମେସେଜ୍ ପାଇ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ସୋନା। ସୋନାଲି କହିଲା, ଏଇ ଦେଖ କେମିତି ସଂଯୋଗ ନା, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆସିଛି। ତୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆଉ ମୁଁ ମା ହେବାର ଖବର ପାଉଛି। ଏଇ ଲିଜି, ତୋ ହିରୋ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? କଥା କରେଇ ଦେ ଟିକେ। ଲିଜି ନିଜ ଅକୁହା ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଚାପି ରଖି ମିଛ ହସଟିଏ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଦେଖନା ସୋନା, କେମିତି ଲୋକ ସକାଳୁ ଉଠି କାମରେ ପଳେଇଲେ, ଆଉ ଏଠି ତ ମିଷ୍ଟର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସୋନାଲି ଖୁସି ହୋଇ ପଚାରିଲା, ସତରେ ରୋହିତ ଯାଇଛନ୍ତି? କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି ନା ସେମିତି ପଳେଇଲେ? ଦେଲୁ ଦେଲୁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍। ଲିଜି କହିଲା, ହଁ ଦେଉଛି, ନେ କଥା ହୋ। ରୋହିତ ଏମିତି ହଠାତ୍ ସୋନାଲି ସହ କଥା ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିବା ବେଳେ ଲିଜି ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ଧରେଇ ଦେଲା, ସୋନାଲି କହିଲା, ଏଇ ରୋହିତ, ତୁମେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲଣି ନା? ହେଲେ ମୋତେ ଥରେ ବି ଫୋନ୍ କରିଲ ନାହିଁ। ହଉ ଛାଡ଼, ତୁମେ ତାଙ୍କ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ନେଇଛ ନା? ଜାଣିଛ ନା, ସେ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ରୋହିତ ହଁ ନାଇଁ ହେଉ ହେଉ ଲିଜି ଫୋନ୍ ନେଇ କହିଲା, ସୋନା, ତୋ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ମୋତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ରେ, ଯାହା ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ସାଇତି ରଖିବି। ଆଉ ତୋତେ ବି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଗିଫ୍ଟ ଦେବେ। ଆଉ ହଁ, ଫୁଲ୍ ରେଡି ହୋଇ ରହ, ତୋ ମିଷ୍ଟର ଏବେ ଘରକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ସୋନାଲି ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ହଁ ସତ କହୁଛୁ, ଦେଲୁ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ। ଲିଜି ରୋହିତଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁବାରୁ ରୋହିତ ଯେତେବେଳେ ମନା କଲେ, ଲିଜି କହିଲା, ସରି ରେ ସୋନା, ସେ ବାହାରିଗଲେ ବୋଧହୁଏ ତୋ ପାଖକୁ ଯିବାର ଜଲ୍ଦି ଅଛି। ହଉ ରହୁଛି ଏବେ, ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର। ସୋନାଲି ଖୁସି ହୋଇ ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲା। ଫଟାଫଟ ରୁମ୍କୁ ଟିକେ ସଜାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଗଲା। ରୋହିତ ମନ ଦୁଃଖରେ ପଚାରିଲେ, ଲିଜି, କାହିଁକି ଏମିତି କରିଲ ମୋ ସହ? କ'ଣ ଦୋଷ ମୋର? ଲିଜି କହିଲା, କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ରୋହିତ,
ମୁଁ କେବଳ ସୋନାଲି ଖୁସିରେ ତୁମକୁ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ପଠାଉଛି। ତୁମେ ଯାଅ ତା ଖୁସିରେ ସାମିଲ ହୁଅ। ଏବେ ମୋ ଅପେକ୍ଷା ତାକୁ ତୁମ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଧିକ ଅଛି। ଯାଅ ରୋହିତ, ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରି ବାହାରି ଯାଅ। ମୁଁ ଏଇ ସପ୍ତାହରେ କାମ ସାରି ପହଞ୍ଚିବି। ଯଦି ତୁମେ ସମୟ ଦେଖି ସୋନାଲିକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିବ ତେବେ ଭଲ କଥା, ନଚେତ୍ ପରେ ଯାହା ହେବ। ତୁମେ ଯାଅ, ମୋର ଅଫିସ୍ ସମୟ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ବାହାରିବି। ସୋନାଲି ଘରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଜାସଜି କରି ନିଜେ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ମୁଣ୍ଡରେ ଗଜରା ମାରି ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥାଏ। ପ୍ରାୟ 5 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ରୋହିତ ଯେତେବେଳେ ବେଲ୍ ମାରିଲେ, ସୋନାଲି ସିସି କ୍ୟାମେରାରେ ରୋହିତଙ୍କୁ ଦେଖି ବନ୍ଦାପନା ଥାଳି ଧରି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ବାହାରକୁ। ପାଛୋଟି ନେଲା ରୋହିତକୁ। ମାମାଲି ଏବଂ ମୁନା ରୋହିତ ଆସିବା ପରେ ସୋନାଲି ଏବଂ ରୋହିତଙ୍କୁ ଏକା ଛାଡ଼ିବାର ଯୋଜନା କରି ଦୁହେଁ କାମ ଅଛି ମାର୍କେଟରେ କହି ମିଛ ବାହାନା କରି ଘରୁ ବାହାରିଗଲେ। ଦୁହେଁ ଯିବା ପରେ ସୋନାଲି ରୋହିତକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ ଛୁଆଙ୍କ ଭଳି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। କହିଲା, ଏଇ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁମେ ଏତେ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ପାଇଁ ସବୁ କାମ ଛାଡ଼ି ନିଶ୍ଚୟ ଦୌଡ଼ି ଆସିବ। ସତରେ ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଇ ଘରେ କୁଆଁ କୁଆଁ ରାବ ଶୁଭିବ। ତୁମକୁ ବାବା ଏବଂ ମୋତେ ସିଏ ମାମା ଡାକିବ। ଏଇ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ରକ୍ତ ମାଂସର କଣ୍ଢେଇର ହସରେ ଆମ ଘର ଅଗଣା ଉଛୁଳି ପଡ଼ିବ। ରୋହିତ ସୋନାଲିକୁ କୋଳେଇ ନେଇ ଗେଲ କରି ପକାଇ କହିଲା, ହଁ ଜାନୁ, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି। ମୋ ନିଜ ରକ୍ତ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁମର କ'ଣ ଦରକାର କୁହ? କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା, କ'ଣ କିଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା? ରୋହିତ ଛାତିରେ ସୋନାଲି ଲୋଟିଯାଇ କହିଲା, ନାଇଁ ଜାନୁ, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କେଉଁ ଜିନିଷରେ ମୋର ଅବହେଳା କରିଛ ଯେ ଆଉ ଆଶା କରିବି? ଏକମାତ୍ର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଫେରିଆସ, ଆଉ ସେତକ ବି ତୁମେ ପୂରଣ କରିଦେଲ। ରୋହିତ ବାହୁବନ୍ଧନରୁ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରି ସୋନାଲି କହିଲା, ଦେଖିଲ, ମୁଁ ଖୁସିରେ ଏମିତି ପାଗଳି ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ତୁମେ ଏତେ ଦୂରରୁ ପଡ଼ି ଉଠି ଆସିଛ, ତୁମକୁ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟିଏ ବି ଦେଇନି। ଏଇ ଆସିଲ ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇ ହୋଇ ମାଙ୍କୁ ଏ ଖୁସି ଖବର ଜଣାଇବ ଏବଂ ଠାକୁର ଘରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ଯେମିତି ଆମ ଛୁଆ ଭଲରେ ଭଲରେ ଆସୁ। ରୋହିତ ଧୋଇ ହୋଇ ଆସିବା ଭିତରେ ସୋନାଲି ପୂଜା ଥାଳି ଦୁଇଟିରେ ମିଠା ସଜେଇ ନେଇ ଆସିଲା। ସବୁଥର ପରି ରୋହିତ ଯେମିତି ବାହାରୁ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ବୋଉଙ୍କ ଫଟୋକୁ ମିଠା ଖୁଆଇ ନିଜ କଥା ଜଣାଇ ଠାକୁର ଘରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି ସେମିତି କଲେ। ତାପରେ ସୋନାଲି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗ୍ଲାସରେ ଲସି ଆଣି ଥୋଇ ଦେଇ କହିଲା, କ'ଣ ଖାଇବ କୁହ? ରୋହିତ ସୋନାଲି ହାତ ଧରି ବସାଇ କହିଲେ, ବାବୁ, ତୁମର ଆଜିଠାରୁ ରେଷ୍ଟ। ତୁମେ କ'ଣ ଖାଇବ କୁହ ଆଜିଠାରୁ? ତୁମେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆଉ ଯାଇପାରିବନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଇଛି। ସେ ଘର କାମ ସହ ତୁମ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ନେବ। ସୋନାଲି ହସି ଦେଇ କହିଲା, ବାବାରେ, ଝିଅ ଛୁଆକୁ ରଖି କିଏ ରିସ୍କ ନେବ? ଯଦି ସୁନ୍ଦରୀ ହୋଇଥିବ, ତୁମ ଦିଲ୍ ତା ଉପରେ ଆସିଯିବ, ତେବେ ତ କଥା ସରିଲା। ରୋହିତ କହିଲେ, କ'ଣ ମୋ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ ତୁମର? ସୋନାଲି ରୋହିତ ଛାତି ଉପରେ ଆଉଜି ପଡ଼ି କହିଲା, ତୁମ ଉପରେ ମୋ ନିଜଠାରୁ ବି 100 ଗୁଣା ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ସୋନାଲିର ଏଇ ପଦେ କଥା ରୋହିତ ଛାତିରେ ବିଜୁଳି ଚମକିଲା ଭଳି ନିଆଁ ଖେଳେଇ ଦେଲା। ମନକୁ ମନ କହିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଚଣ୍ଡାଳ କ'ଣ କରିଦେଇଛି? ସୋନାଲି ବିଶ୍ୱାସ ସହ ଖେଳି କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି। କେମିତି କହିବି ସୋନାଲିକୁ ସବୁ ସତ? କହିଲେ ସୋନାଲି କଷ୍ଟ ପାଇବ, ନ କହିଲେ ଲିଜି ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେବ। ସୋନାଲି ଚୁଟକି ବଢ଼ାଇ କହିଲା, ଏ ଜାନୁ, କୁଆଡ଼େ ହଜିଯାଇଛ ଯେ? ଆଉ ହଁ, ତୁମର ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଥା କ'ଣ ହେଲା? ରୋହିତ କହିଲେ, ସୋନା, ମୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ ସରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ମଞ୍ଜୁରୀ ବିନା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସୋନାଲି ରୋହିତଙ୍କ ଅସଲ କଥା ବୁଝି ନ ପାରି କହିଲା, ଆରେ ବାବା, ତୁମର ସବୁ କାମରେ ମୋ ସମର୍ଥନ ଅଛି। ମୋତେ ପଚାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କେଉଁଠି କେମିତି ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେବି କୁହ, ଏଇନେ ସବୁ ଆଗେଇ ନେବି। ରୋହିତ ସୋନାଲିକୁ ନିଜ ଛାତି ଉପରକୁ ଭିଡ଼ି ନେଇ ସୋନାଲି ଗାଲରେ ଚୁମ୍ବନଟିଏ ଆଙ୍କି ଦେଇ କହିଲେ, ମୋର ତୁମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସୋନା। ତୁମେ କେବେ ବି ମୋତେ ବିରୋଧ କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଯାଉ, ସବୁ କହିବି। ସୋନାଲି କହିଲେ, ଏ ଜାନୁ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ କରିବ ନା ମୋ ସଉତୁଣୀ ଆଣିବ? ତୁମେ ତ ଏମିତି କହୁଛ ଯେମିତି ମୋ ସଉତୁଣୀ ଆଣିବ। ରୋହିତ କିଛି ନ କହି ଉଠିଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଟିକିଏ କମ୍ପାନୀରୁ ଆସେ। ଲିଜି ରାଗରେ ଏବଂ ଅଭିମାନରେ ରୋହିତକୁ ପଠେଇ ଦେଲା ସିନା, କିନ୍ତୁ ଅଫିସରେ ତାର ମନ ଲାଗୁନଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ରୋହିତଙ୍କ ମୁହଁ ନାଚି ଉଠୁଥିଲା। ମନକୁ ମନ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥାଏ, କାଲି ଆମ ଜୀବନର ଏତେ ବଡ଼ ଅପେକ୍ଷାର ରାତ୍ରିରେ ମୁଁ ରୋହିତଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ କଠୋର ହୋଇଯାଇନି ତ? ମୁଁ ସୋନାଲି ପାଇଁ ରୋହିତକୁ ତା ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦେଲି ସିନା, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ମୋ ଭଳି ମୋ ମନ କଥା ବୁଝି ମୋ ରୋହିତକୁ ମୋର ହେବାକୁ ଦେବ? କ'ଣ ହେବ ଆଗକୁ? ରୋହିତ କେମିତି ବୁଝେଇବେ ସୋନାଲିକୁ?
ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଉଥିବା ବେଳେ ରୋହିତଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ଲିଜି ଦେଖିଲା ରୋହିତ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଉଠେଇଲା ନାହିଁ। ଫୋନ୍ଟିକୁ କାଟିଦେଲା। ରୋହିତ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରିବା ପରେ ଲିଜି ରିସିଭ୍ ନ କରିବାରୁ ରୋହିତ ମେସେଜ୍ କରିଲେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଧନ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କର। ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତ ପଠେଇଦେଲ, ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ସିନା, ମୋ ମନ ତୁମ ପାଖରେ। ପ୍ଲିଜ୍ ତୁମ ଚିନ୍ତା ଖାଇଯାଉଛି ମୋତେ। ଖାଇଛ ନା ନାହିଁ? କେମିତି ଅଛ? ଖାଲି ମେସେଜ୍ କରି କହିଦିଅ ପ୍ଲିଜ୍ ଜାନୁ ପ୍ଲିଜ୍। ଲିଜି କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚେକ୍ କରି ରୋହିତଙ୍କ ମେସେଜ୍ ଦେଖିଲା କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ରିପ୍ଲାଏ ନ ଦେଇ ସୋନାଲି ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଲଗାଇଲା। କାରଣ ସଉତୁଣୀ ସବୁବେଳେ ସଉତୁଣୀ। ସେ ଯେତେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସ୍ୱାମୀକୁ ଆଉ କାହା ସହ ବାଣ୍ଟିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଲିଜି ସବୁ ଜାଣିବି ଭିତରେ ଭିତରେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲା ଯେ ରୋହିତ ସୋନାଲି ସହ ହସ ଖୁସି ହେଉଥିବେ, ସୋନାଲି ସହ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ କାଟୁଥିବେ। ସତରେ ଏଇ ଈର୍ଷା ବି ଭାରି ଭୟଙ୍କର। ସୋନାଲି ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରିବା ପରେ ଲିଜି ପଚାରିଲା, ହାଏ ସୋନା, କେମିତି ଅଛୁ ଏବେ? ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଛୁ ଠିକ୍ରେ ତ? ସୋନାଲି ହସି ଦେଇ କହିଲା, ତୋର ଏତେ କେୟାର ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଲିଜି। ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ଟେନସନ୍ ନେନା ରେ। ତୋର ନୂଆ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଖୁସିରେ ରହ, ଏନ୍ଜୟ କର। ଇଏ ଆସିଲେ ନା ମୋର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ କେୟାର ନେବେ। ଜାଣିଛୁ ଲିଜି, ଭଗବାନ ୟାଙ୍କ ଭଳି ସ୍ୱାମୀ କାହାକୁ ବି ଦେଇନଥିବେ ବୋଧେ। ସେ କେୟାରିଂ ଯେମିତି, ଲଭିଂ ବି ସେମିତି। ଇଏ ଆସିଲେ ନା ମୋର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଫେଡ଼ିସିନ୍ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଲିଜି ଏସବୁ ଶୁଣି ଅସହ୍ୟ ବୋଧ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ବି ପଚାରିଲା, ତୋ ହବି ତୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା? ଲିଜି କହିଲା, ହଁ ରେ ବହୁତ। ମୋ ବିନା ନା ତ ସିଏ ବଞ୍ଚିପାରିବି ନା ତାଙ୍କ ବିନା ମୁଁ। ଦୁଇ ଶରୀର ଗୋଟେ ପ୍ରାଣ ଆମେ। ଲିଜି ପଚାରିଲା, ତୋ ମିଷ୍ଟର ଏବେ ତୋ ପାଖରେ ନା? ସୋନାଲି କହିଲା, ନାଇଁ ରେ, କ'ଣ କାମ ଅଛି କମ୍ପାନୀରେ ତ ପଳେଇଲେ। ଲିଜି କହିଲା, ହଉ ରହୁଛି ଏବେ, ପରେ କଥା ହେବି, ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର। ଲିଜି ଫୋନ୍ ରଖିବା ପରେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ଟେବୁଲ ଉପରେ କହୁଣି ଭାର ଦେଇ ମନକୁ ମନ କହିଲା, ରୋହିକୁ ତ ମୁଁ ନିଜେ ପଠେଇଛି, ପୁଣି କ'ଣ ପାଇଁ ରାଗୁଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ? ସେ ତ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ମୋତେ କହିଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ବିବାହିତ ବୋଲି। ମୁଁ ହିଁ ପଚାରି ନଥିଲି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ବା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ନାଁ ଗାଁ ଠିକଣା କ'ଣ। ସବୁ ଭୁଲ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋର। କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ଯେ ରୋହିତଙ୍କ ବିବାହିତା ପତ୍ନୀ। ସୋନାଲି କ'ଣ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବ? ଲିଜି ଏମିତି ଭାବିବା ଭିତରେ ରୋହିତଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ବାରମ୍ବାର। ଲିଜି ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରି କହିଲା, ହଁ କୁହ। ରୋହିତ କହିଲେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଜାନୁ, ତୁମେ ମୋ ସହ ଏମିତି କରନି, ମରିଯିବି ମୁଁ। ଲିଜି କହିଲା, କାହିଁକି? ତୁମ ପାଖରେ ତ ଏବେ ତୁମ ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ୱାଇଫ୍ ଅଛି ନା? ରୋହିତ କହିଲେ, ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ବି ବଡ଼ ଅଜବ। ଯେତିକି ମିଳିଥାଏ ସେତିକିରେ ଖୁସି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଅଧିକା ମିଳେ ସେ ତାକୁ ହିଁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ମୋ ଜୀବନରେ ସୋନାଲି ଥିଲା, ତାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଖୁସି ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେବେଠୁ ତୁମେ ଆସିଲ ମୁଁ ମୋ ହୃଦୟକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେଇଛି, ମୋର ସବୁ କିଛି ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେଇଛି। ସୋନାଲି ମୋ ଜୀବନରେ ଯେମିତି ଆଉ ଯେତିକି ସ୍ନେହ ଅଧିକାର ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ପାଉଛି, ତୁମେ ବି ଠିକ୍ ସେତିକି ଆଉ ସେମିତି ପାଇବ ନା ତ ତା'ଠାରୁ ଅଧିକା ନା କମ୍? ଲିଜି କହିଲା, ଯଦି ସମୟ ଆସେ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ତେବେ? ରୋହିତ କହିଲେ, ସେମିତି ଦିନ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ନ ଆସୁ। ମୁଁ ନିଜକୁ ମାରିଦେବି ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଲିଜି, ତୁମେ ଦୁହେଁ ମୋ ଜୀବନ ହେଲେ ମୋ ଛୁଆ, ମୋ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ। ତୁମେ ଦୁଇଜଣ ଯଦି ଦେବକୀ ଏବଂ ଯଶୋଦା ମା ହୋଇ ତାକୁ ସ୍ନେହ ଦେବ, ମୋ ପୁଅ ଗୋପର କଳା କହ୍ନେଇ ଭଳି ବଢ଼ିବ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲିଜି, ନିଜକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କର, ମୋ ସାଥ ଦିଅ ପ୍ଲିଜ୍। ଲିଜି ରୋହିତଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ପଚାରିଲା, ତୁମେ ଖାଇଛ? ରୋହିତ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ? ଲିଜି କହିଲା, କେମିତି ଖାଇବି? ତୁମ ବିନା କ'ଣ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ରୋହିତ କହିଲେ, କାଲି ବି ତ ଖାଇ ନଥିଲେ ଦୁହେଁ, ପେଟରେ ପ୍ରବଳ ଭୋକ, ପ୍ଲିଜ୍ ତୁମେ ଖାଇଦିଅ। ଲିଜି କହିଲା, ତୁମେ ବି ଖାଇନିଅ। ରୋହିତ କହିଲେ, ଲିଜି, କେମିତି ଆଉ 5 ଦିନ କଟିବ ତୁମ ବିନା? ଲିଜି ପଚାରିଲା, 5 ଦିନ ପରେ କ'ଣ ମୋତେ ପାଖକୁ ନେଇଯିବ? ରୋହିତ କହିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ, କଥା ଦେଇଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି। ଲିଜି ପଚାରିଲା, ସୋନାଲି କ'ଣ ମାନିଯିବ ଏତେ ଶୀଘ୍ର? ରୋହିତ କହିଲେ, ସୋନା ଉପରେ ମୋର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସେ ସବୁ ତୁମେ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଯାଇ ଖାଇଦିଅ ପ୍ଲିଜ୍। ଲିଜି କହିଲା, ଲଭ୍ ୟୁ ଜାନୁ, ତୁମକୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି ମୁଁ। ରୋହିତ ବି କହିଲେ, ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ ଡାର୍ଲିଂ। ମୋର ତ ଆସିବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ତୁମେ ତ ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତ ପଠେଇ ଦେଇଛ। ଲିଜି କହିଲା, ରହୁଛି ଏବେ। ରୋହିତ କହିଲେ, ହଉ ଖାଇଦିଅ, ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ
ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିବି। ତାପରେ ଲିଜି ଫୋନ୍ କାଟିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ରୋହିତ ଏବେ କାହାର ହେବେ? ସୋନାଲିର ନା ଲିଜିର? ଦୁଇ ନାଁରେ ପାଦ ଦେଇ ଛାତି ଫାଟି ପ୍ରାଣ ଯାଇ। କାହାଣୀ ଆଗକୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ। ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ତ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଶ୍ଚୟ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।